आज आज आम समस्त ग्रहण रे समय समय आसती पूज्य माता उषा पाड़ी माँ। तो से परिप्रेक्षी मु आज आश्रम उपस्थित थी अन्य आमर सुदूर वेद व्यास गुरुकुल आश्रम फेरो आज्ञा पूज्य उपाध्याय जी अन्य सहित विद्वांगण आसती। तो आज ये अवसर समस्त मोर नमस्ते। तो आज यही समय यही अवसर में पूज्य माता जी को निवेदन करी से आज विचार अच्छे 15 मिनट 10 आप आज आम ये तपोवन शांति आश्रम आम देवजन समापन कर अवसर में आज एक मानने विशेष दिन कहले हम कहीं आमर तपोवन कर्मचारी ब्रह्मचारी मान व्यतीत आचार्य मान व्यतीत आम आश्चर्य सुदूर जोड़ा कि आम मानने ओडार एक प्रथम वैदिक गुरुकुल वेदव्यास से आचार्य और पुरातन छात्र आम चेरु बाबू जी तार मैंने बहुत दिन संपुक्त से एरिया से ज्वाई जानते समस्ते आम हरिनाम आज्ञा सहित आज भी दुईटा पिला आम जो शिविर भी दुई जन छात्र 2 जन विद्यार्थी मैंने पहुँचे श्रृंगेर से जन भी आसिक पहुँचे सुंदरगढ़। तो ये समस्त मानने सम्मिलित समस्त को हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी। तो आज आम जो यज्ञ करुचे समस्ते आम जानी आम समस्ते माने महर्षि दयानंद वैदिक विचार वेद आधारित कर्म निर्देश को आम समस्त सम्मान करूँ ग्रहण करूँ और अनुकरण भी करूँ। ये कम देखा आम जो पंच महायज्ञ कहुई आउ कौटी ना अन्न कौन पंचमत देखिए ना पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ अतिथि यज्ञ बलिपुष यज्ञ पितृयज्ञ जो कहुई 5टा आउ कौटी ना देखो ये 5टा आग देखिए 5टा आगे आम अच्छी कौन आध्यात्मिकता अच्छी धार्मिकता अच्छी सामाजिकता अच्छी है आउ प्रत्येक प्राणी प्रति प्रीति अच्छी एटा आउ कौटी ना अन्य कौन मत देखिए एक विशेषता। तो आम जो कले बर्तमान कौन ना देवयज्ञ कले कि आगे आम कौन ब्रह्मयज्ञ करुचे प्रथम यज्ञ ब्रह्मयज्ञ 2टा जिनस आसे कौन ना आम संध्या उपासना आ स्वाध्याय। संध्या उपासना आम समस्ते प्राय जी जो प्रकार भी करूँ आम से वैदिक समय आम वेद आधारित करुचे जी भी हो संध्या उपासना हूँ अति गुरुत्वपूर्ण कहीं से आम अंतर में किसी ईश्वर सहित मिसाई चेष्टा करुचु। तापाई कौन दरकार स्वाध्याय दरकार निहाती बिना अध्ययन आप उपासना करेंगे जापारे कि कहीं आम केमी उपासना कराए केमी ईश्वर चिंतन कराए आमर मैंने अंतकरण को आम कौन भाव में कले आम ईश्वर के पाखक पाइपर आम स्वाध्याय द्वारा पाऊ। स्वाध्याय मैंने खाली पढ़िया भी नुह खाली गाइडा भी नुह कहुई तुम जो मैंने मंत्र भी आज एमती पढ़ल जो यज्ञ प्रार्थनाटा तार अर्थ केते बढ़िया लिखाई भाग्य भाग्य जो यज्ञ प्रार्थना सब जिन रही आध्यात्मिकता सामाजिकता सब जिन भर अच्छी आम अनुसार खाली खाली गाई नौचे सेमती कहुई आम जो मंत्र पढ़ुचु कि जहाँ भी प्रार्थना भी करुचु संध्या भी तुम करुच अन्य अधिकांश कौन करती बिना मानने विचार खाली गाई जाती ना कि खाली गाई जाती आउे कौन करती ना पढ़ला मजबूत तार मन पड़ जाए जो मुझे गाईदेली मो अर्थटा भाविनी या हुए समस्त आमर भी होती मंत्र पढ़ुवा आम कि पढ़ुवा स्वाध्याय करुवा बेले बेले पढ़ुवा कि मनटा ता भर न थाए आउे कौन करती ना पूरा शेष सब जगह मंत्र को आते भावार्थटा को मनन भी करती आंतु किए अच्छा जो मैंने कि मंत्र सहित स्वाध्याय सहित अर्थ को भी चिंतन मनन भी करती है जो स्वाध्याय कथा कहला स्वाध्यायटा सब गुरुत्वपूर्ण कहुई आम तो क्रियात्मक जगह कहते तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी तो बोली कहुई स्वाध्याय कहला
ଏବେ ତୈତିର ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ତୁମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରମାଦ ବା କ'ଣ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ କୁହାହେଲା। ଚାଣକ୍ୟ ବି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟାକୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିବା ନୁହଁ, ସୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଦୁଇଟା। ଭଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ ବହି ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସଟା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରର ବିଚାରକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ଆମର ସଂଶୟ ଦୂର ହେବ, ବା ଆମକୁ ଶଙ୍କା ଆସିଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବୁଝା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା, ମାନେ ଯାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ବା ସାଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଯିବାର ମାର୍ଗ ଜାଣିବା। ଆଦର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଅଧ୍ୟୟନ ତ ଖାଲି ତ ନିଜେ କଲେ ହେବନି। ଏବେ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବ ଆହୁରି ପଢ଼ିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପଢ଼େଇବେ, ତୁମେ ଶୁଣିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାଜେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ହେବ। କାରଣ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉହା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ତାହିରୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ ତୁମେ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ବି ମାନେ ଅନେକ ମାନେ ବିଚାର ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରୁଛ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେମିତି ଶୁଆକୁ ଯେମିତି ଶୁଆ କ'ଣ ଗାଈ ନେଉଛି ଯାହା କହିବ ସେ ଶିଖେଇ ନେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥଟା ସେ ଜାଣିଛି କି ଜାଣିନି, ଆଉ ତ କାହାଣୀ ସମୟ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ତୁମେ କହିବ ସେ ସେମିତି ଭାବରେ କରିବ, ମାନେ ଶିଖିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ପାଇଛେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ତାକୁ ବୋଧ କରିବା, ତାପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି ଯଦି ମନନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମନନ ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବି ପଢ଼ିଥିଲୁ, କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଆମର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଘରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବ। କ'ଣ ସେଇଟା ମନନ, ଯାହା ପଢ଼ା ହେବ ତୁମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉଥରେ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ଯେତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ ତୁମର ଶଙ୍କା ସେତିକି ଦୂର ହେବ, ଆଉ ତୁମର ମାନେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥଟା ବାସ୍ତବ ବିଚାରଟା ତୁମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତୁମେ କୁହାହେଉଛି। ତୁମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଆରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବ। ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଆମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପରେ ଯେଉଁ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କୁହାହେଇଛି, ଶ୍ରବଣ ମନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ଭାବନି ଯେ ଖାଲି ବହି ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବୋଲିକି, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଲା, ମନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ନିଜେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ତା କେତେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅତି ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆମର ବି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିବ ମନ ଲାଗିଥିବ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ମନଟା ପଳେଇଥିବ, ବୁଝିବି ନାହିଁ। ଭାବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ମନଟା ମୋର ଭିତରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି ହେବ ଅବା, এটা ସହଜ ନୁହଁ। ତମେ ମନଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଯଦି ମନନ କରିବା, ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେମିତି କଥା ଅଛି ପରା, ନୀତି କଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପଥର ତୁଠ ଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ପାଣି ନେଇକି ସେ ପଥର ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ରଖି ସେ ପଥର କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଗାତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କାହାଣୀ ସତ କି ମିଛ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆମର ଯିଏ ପାଣି ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଆଣିକି ସେ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟୋଇ ଦୀକ୍ଷିତ ଦୀକ୍ଷିତ ସିଏ ହେଇଥିଲେ। ହଁ, ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପାଠ ହେବନି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ତୋର ପାଠ ହେବନି। ସେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, 18-19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବୁଲୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ମାରି ପିଟି ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ଦିନ ସେ ପୋଖରୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆର ଉଠିଲେ ଲୋକମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ପଚାରିଲେ ଯେ କେମିତି ତମ ଗାତ ଏଠି କଲ ନା, ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ଗାତ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବ, ତାମାନେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଥର ବାଜିଲେ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ନୀତି ଆସିକି ମାଟି ମାଠିରେ ସେ କ'ଣ ପଥରଟା ମଧ୍ୟ
ଗାତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପାଠ ହେବନି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପୁରା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ମନନ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ପାଇଁ ନ ହେବ। ତାପରେ ସେ ପଢ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ସେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଯେ କିଏ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହେ, ମନ ଭଲ କରିପାରେ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲା। କାହାକୁ ସେ ବେଶୀ ଆଗେଇ ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କାରଣ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜିନିଷ ବି ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିଏ ମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ଯଦି ମନରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ତାର 2 ଦିନ ହଉ ତାର 20 ଦିନ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ଜାଣିବା ଶକ୍ତି, ମନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ବି କାମକୁ ବି ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ମୁହଁ ଧୋଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ଏତିକି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।